सब तो पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस दौर दे विचों आपां लंघ रहे हैं, ये सधारण समा नहीं हैगा। बहुत वड्डी चुनौती साडे सामने मूँह अड्डी खड़ी है ते असी इस गल नाल दो चार हो रहे हैं कि असी इहदा मुकाबला किवें करना है। सो जदों भी कोई समाज विपता दे विच आउंदा तां तीन चार गल्लां बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जांदियां। सब तो पहली गल तां इह हुंदी है कि जिहड़ी विपता तुहाडे सामने आई हुई है वो किहदे वल्लों लिआंदी गई है। तुहानूं इस गल दी शनाख्त होवे कि विरोधी कौन है ते विरोधी की है। दूसरी गल ये हुंदी है कि तुहानूं इस गल दी भी शनाख्त होवे कि आपां कौन है ते आपां की है। तीसरी गल जिहड़ी हुंदी है वो ये अहम हुंदी है कि जिहड़े हालात ने उन्हां दे बारे दे विच एक समझ बने कि अज हालात की ने। ते चौथी गल उस तो बाद दे विच जाके हल दी शुरू हुंदी है। हुण पंजाब दे विच लगभग पिछले 1.5-2 महीने तो पहला दा जो समा सी ते अज दा जो समा आ वो लगभग उन्नी आपां कहिए कि सालां दा समा तय कर लिया सी। इस 1.5 महीने दे विच जो साडी समझ प्रगट हो रही सीगी अज तो 2 महीने पहला ते हुण असीं जिस पड़ाव दे उपर आ चुके हैं, आम तौर दे उपर इन्नी तब्दीली सालां दे विच वापरदी हुंदी है। ये सालां दा सफ़र तय करके असीं इत्थे पहुंचे हैं। उहदे विचों जिहड़ी पहली गल है विरोधी वाली, वो मेरे ख्याल दे विच हुण पंजाब च किसी नूं बोल के दस्सण दी गल नहीं हैगी। वो लगभग सारिआं दी जुबान दे उपर ये गल आ गई कि पंजाब दे विरोध दे विच पंजाब दे लई चुनौतियां कौन खड़ियां कर रहा है। मुख रूप दे विच आपां सारे ये गल कहने हैं कि दिल्ली साडे वास्ते चुनौती खड़ी कर रही है, दिल्ली पंजाब नूं वंगार रही है। दूसरी गल ये हुंदी है कि तुसीं शनाख्त तां कर लई पर तुसीं अजे अपने विरोधी नूं समझिया नहीं कि वो की है। उहदे बारे दे विच भी एक बड़ा वड्डा बिरतांत पंजाब दे विच इस गल दा गया कि जिस ताकत दी जिस तख्त दी शनाख्त असीं दिल्ली दे वजों कर रहे हैं कि उहदी तासीर की है। वो पिछली वारी भी तुहाडे नाल सांझी कीती सी, आपां संखेप दे विच उहनूं दोहराउने हैं कि सब तो पहली गल सानूं अज तक ये दस्सिया जांदा रहा और शायद बहुते मनदे भी रहे कि जिहड़ा दिल्ली तख्त है एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। पर हुण पंजाब दे विच किसी नूं इस गल दा भुलेखा नहीं है कि लोकतंत्र नहीं है, एक तानाशाही है, एक इंपीरियलिस्ट स्टेट है। ये फैसले उदा लैंदी है जिद्दां तानाशाही दे वल्लों फैसले लए जांदे ने। ये फैसले उदा ही लागू करदी है डंडे दे जोर दे नाल जिद्दां तानाशाही फैसले लागू करदी हुंदी है। दूसरी गल सानू बड़ा जचाया जांदा रहा मीडिया दे वल्लों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दे वल्लों, सिक्ख्या दे वल्लों कि बड़ा तकड़ा एक पवित्र अमल चल रहा है नेशन बिल्डिंग का या राष्ट्र निर्माण का। पर हुण पंजाब दे विच इस गल की जागरूकता आई, असीं इस गल की शनाख्त कर चुके हैं बड़ी वड्डी पद्धर दे उपर, जे मुकम्मल तौर पर नहीं, कि इस बहुभांति खिते की समुची जिहड़ी वन सवंता आ उहनूं दरड़न का यह प्रोजैक्ट है, उहनूं दरड़ के इक्को रंग विच रंगण का प्रोजैक्ट है। इहदे बारे 2014 ते 2019 ये दो अहम पड़ाव हुए जिन्हें पूरे इस खिते दे विच इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसैस तो सारी तरह के पर्दे चुक दिते, क्योंकि गल्लां इन्नियां नंगियां चिट्टियां रूप दे विच सामने आईयां कि बच्चे नूं पता लगन लग गया कि जिहड़ी नेशन की उसारी कर रहे हैं उहदे च साडी पछाण नहीं बचदी, किसी दी भी नहीं बचदी। इस बहुभांति खिते की समुची भिन्नता जिहड़ी आ उहनूं मेसण दा इह प्रोजैक्ट हैगा। तीसरी गल यह है कि जिहड़ी इत्थों दी हाकम जमात है वो विपर संस्कारी है, वो सारे मनुक्खां नूं बराबर नहीं मनदी। उहदे वास्ते एक बहुत छोटी घट गिणती जिहड़ी है, जिहड़ा एलीट है वो बहुत उपर है
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾ ਗਿਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋਧੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਭਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਠਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ BBC ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭੇਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਨੋਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੀਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੁਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਭਾਪਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਿਠਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰਹੀ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੁਗਤ ਦੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ। ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਝਾਕੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਮਕਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਜੜ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।